الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
اللهم اجعلنا توبة قبل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا بدون صار فاخري ضمن فاخري واختياري أنا عبد
وكفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريعا غصنا منك يدركني سريعا يا سريعا غصنا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يهزم الذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما أنت تقوم بياسي وخضوعي وانكساري الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-akhbaran Ramadan Bismillah Anama Bihi Aslabina Salihun Wabiniyati Ta'alim Syahri Wilayati Mu'minina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa du'a al-huda wa dinatan مع اللطف العافية والصلاة العاقبة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Kita bertemu lagi di rutinan malam Jumat membaca Tasyahud Khairat Tahlil bacaan Ratibul Atas sampai kajian. Insyaallah dengan kita di sini kita dihindarkan dari kejahilan atau kebodohan dalam hal ilmu syariat. Dan kita diberikan rahmat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Syahni Al-Buhali dan Syekh Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang tadi ada di Hongkong. Ada ulama, dua ulama dari Tarif datang ke majelis Habibullah Al-Habsyi memberikan tarbiyah tentang pendidikan anak. Seorang ayah ibu memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, biar tadi yang tidak hadir ke sana mengetahui lewat lidah saya. Kurang lebihnya saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan tadi oleh Syekh Syahni Al-Buhali dan Al-Habib Alwi Al-Adni Al-Masyhur. Beliau anak dari Habib Bakar Ali Al-Masyhur dari kota Aden, ya, Madromut. Jadi kurang lebihnya tadi yang disampaikan di majelis Halqa Al-Khair wal Barakah yang disampaikan oleh Syekh dan Syekh Alwi itu tentang fokusnya kita zaman. Sekarang akhir zaman itu banyak manusia mendapatkan ilmu. Kalau zaman dahulu, salafun salih dahulu, itu anak akan mendapatkan ilmu pasti dari orang tuanya, dari bapak atau ibu. Tapi kalau sekarang akhir zaman, seorang anak bisa mendapatkan dari madrasah, dari TPQ, dari sekolah, dari internet, dari komputer dan lain sebagainya. Ya benar. Padahal madrasah dulu ialah seorang ibu. Makanya ketika kita mendidik anak kita itu pasti banyak ujian. Bagaimana cara kita mendidik anak kita? Dan sebaik-baiknya mendidik anak itu ialah ketika ia masih dalam umur 5 tahun, ya, sampai umur 10 tahun. Seperti yang Nabi Muhammad SAW katakan, diwajibkan bahwasanya ketika ada anak umur 7 tahun lantas suruhlah ia sholat, dan ketika 10 tahun ia meninggalkan sholat, maka hukumlah berilah takzir, hukuman atau pukulah anak jenengan pukul, ya. Berarti tandanya di sini kita bukan mengajari sholat ketika anak kita umur 7 tahun, tapi mengajari anak kita sholat itu ketika sebelum umur 7 tahun. Dengan cara, dengan bagaimana kita mengajari anak kita sholat yang seperti hadis Nabi kan 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun kalau meninggalkan sholat dipukul. Itu dalam apa seperti itu, dalam hadis dikatakan seperti itu. Berarti tandanya seorang laki-laki ataupun pemimpin, baik ayah ataupun ibu, itu harus bisa menguasai ilmu syariat. Kita mengajarkan anak kita sholat bukan hanya ketika umur 7 tahun, kalau bisa dari dia kecil sebelum umur 7 tahun, umur 5 tahun. Kenapa? Karena anak itu ketika kita sholat, pasti anak itu akan mengikuti tindakan, gerakan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Tidak semena-mena anak itu dititipkan kepada orang, dipondokkan, tapi kita tidak memberikan tarbiyah atau pendidikan. Dan itu semua nanti kelak jenengan akan dipertanggungjawabkan, terlebih lagi seorang ayah dan ibu. Jangan jadi seperti saya bodoh, nggak bisa ngaji. Kamu aja biar bisa ngaji, kamu mondok. Harusnya seorang ibu bagaimana caranya ada ikhtiar untuk belajar ngaji. Jangan ngomong, jangan seperti ibu yang
nggak bisa baca Al-Quran, sebenarnya anaknya pintar bisa baca Al-Quran. Jenengan salah ngomongnya kuwi. Harusnya jenengan jadi kudua contoh. Lah primen caranya anak akan melihat jenengan. Ibu saja nggak bisa baca Al-Quran, mau yang baca Al-Quran primen coba dikecewi. Apa orang jenengan bisa jawab? Harus jawab jenengan sih. Sampai orang bisa baca Quran, bisa sholat, menterinya sholat. Ayo, makanya jenengan kudu anak ikhtiar usaha untuk membaca Al-Quran ataupun mempelajari ilmu sholat. Harus mencontohkan kedua sebagai uswah, contoh. Ojo gampang anak duwe-duwe pondok nak. Ini seperti yang dialami oleh anak dari Kota Habib Abu Bakar Al-Masyhur yang kemarin anak ya. Fotonya ada itu fotonya di sebelahnya Habib Hasan Asy'ari dan Habib Umar bin Hafid itu anaknya lagi Hawqah. Wabahnya itu dikatakan Imam Syafi'i pada zaman ini yang menciptakan kitab fikih kontemporer. Jadi anaknya menceritakan seperti ini, abah saya dahulu itu mendidik saya begitu luar biasa disiplinnya. Dulu tidak ada yang namanya HP, komputer, internet. Sampai-sampai abah saya ketika saya ingin melihat video, abah saya menyediakan kaset. Katanya anaknya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Dulu kan namanya video, ingin lihat film, ya kasetnya satu masukin, benar. Sampai-sampai dalam kesibukannya Habib Abu Bakar, ulama besar di kota tadi, di kota Aden, Hadramut, sampai menyempatkan waktunya untuk mendidik anaknya. Sampai-sampai apa? Jadi apa yang dilihat anak, apa yang ditonton anak dalam video, ya harus bapaknya sudah melihat dahulu, mengontrol. Jadi ketika memutar video, sampai-sampai kata Habib Alwi ketika anaknya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dari kota Hadramut, katanya itu abah saya. Jadi sebelum saya mendapatkan CD untuk melihat video, maka abah saya melihat itu keseluruhan isi videonya. Takut ada sesuatu yang tidak baik yang bisa mempengaruhi pola pikir anak atau mengganggu daripada akidah anak saya. Makanya dilihat terus sampai selesai, kalau sudah baru dikasihkan, nih kamu tonton videonya. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Jangan HP dikasih, biar menang anak dikasih HP gelangan. Jangan malah sukanya melarang. Kalau orang dahulu itu tidak melarang anaknya total, tidak, dia akan campuri seperti yang dikatakan Habib Alwi tadi ya. Jadi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Syahmi ya, Syekh Syahmi dan Habib Alwi di Hawqah, saya sampaikan ini. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau orang sekarang itu dia titipkan kepada orang, kepada ustaz, kepada habaib, kepada kiai, padahal awal tarbiyah itu dari ibu. Nah ibunya sudah terlanjur bodoh, udah belajar. Makanya kalau sekarang sudah sadar, belajar. Itu loh. Dengan apa? Dengan menggerakkan anak-anaknya dekati orang-orang soleh. Perilaku, tindakan, akhlaknya dirubah agar anaknya bisa mencontoh. Walaupun anaknya sudah terlanjur dewasa, tapi kalau ibunya sudah sadar, maka tetap belajar. Karena belajar tidak ada waktu kata terlambat. Orang-orang dulu itu tidak melarang total, dia akan membawa kepada anaknya. Contohnya anaknya lihat HP nih, jenengan lihat HP. Kalau bisa jenengan jangan larang anaknya, jangan main HP. Kalau seperti itu bisa di luar, nanti semakin menjadi-jadi. Main HP-nya tambah kiang. Nang rumah orang itu dalam HP jaga kancane masih mulai jadi HP nyelak kancane. HP ini kancane. Terus caranya primen. Jenengan di rumah mengontrol anak jenengan, membaur apa yang didatangi jenengan melihat. Seperti itu yang punya anak. Apa yang didatangi jenengan melihat. Jenengan mengontrol anak jenengan. Jangan bisa melarang. Kalau bisa mengontrol, mendidik,
dan melihat apa yang dilakukan oleh jenengan, bermain kepada siapa, bermain sama siapa, mainannya apa, yang dilihat di HP apa. Ini akhir zaman seperti itu, Bu. Kita tidak bisa mencegah daripada perkembangan zaman, kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang disampaikan Habib Alwi atau Syekh Jahmi. Kita nggak bisa mencegah daripada perkembangan zaman. Yang dulunya nggak ada sekarang ada, yang dulunya ada sekarang nggak ada. Itu adalah perkembangan zaman. Kita nggak bisa mencegah itu. Makanya kita harus inisiatif melakukan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang saya tangkap daripada taklim atau nasihat dari dua ulama dari kota Aden, anak daripada Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dan Syekh Syahmi Al-Buhari, ya, beliau guru besar di kota Aden. Tadi menyampaikan bab-baban tentang pendidikan untuk seorang anak di akhir zaman. Ya, sampai-sampai nih Syekh Buhari ketika ia sholat, tangannya kan seperti ini. Ketika sholat nih jamaah sama anak-anaknya, karena di dalam rumahnya itu seperti pondok. Jadi setiap pada asar Syekh Buhari manggil ustadz untuk mengajari anaknya Isya. Terus seperti itu waktunya digunakan untuk belajar ilmu akhirat untuk anaknya. Tapi Syekh Buhari juga mengajar untuk anaknya. Itu yang baik seperti itu. Sampai-sampai Syekh Buhari sholat jamaah, ketika sholat jamaah anaknya kan ada yang kecil, ada yang besar, sholat jamaah, terus ada yang main-main ya. Terus ketika Syekh Buhari Allahu Akbar, ada anak-anak yang main, kan dia mengingatkan orang yang sedang main-main itu kan dengan ini. Ya, walaupun sampai 3 kali itu hukumnya makruh, tapi dalam keadaan usul ada darurat untuk mengingatkan agar tidak berisik semuanya ini. Saya lagi sholat, terus ada anak saya lagi main kayak gini. Itu gak apa-apa. Lah akhirnya anaknya Syekh Buhari ikut-ikutan seperti ini. Jadi ketika sholat, taunya gerakan sholat itu aja, ada juga menepuk tangannya seperti ini. Itu akalnya anak kecil ketika melihat orang tuanya melakukan sesuatu. Nah jangan pengen anaknya soleh, senang sholat, baca Quran, kumpul ngaji, majelis, dididik pena. Mau dari duit pondok atau pena. Sampai ada dewek dirubah, sampai ada dewek anak si benar, anak si benar, sedangkan belajar, nanguma belajar, mana anak tangan kanan baca Bismillah, moni anaknya mengikuti. Jadi seperti itu, tidak bisa semena-mena dititipkan kepada orang, dititipkan kepada ustadz, kepada habaib, berharap anaknya pintar soleh. Belum tentu, nggak bisa seperti itu karena madrasah ya seorang ibu. Ya, terus yang disampaikan daripada Syekh Jahmi dan Habib Alwi Al-Masyhur tadi ialah bahwasanya anak itu cenderung mengikuti kebiasaan orang tua di dalam rumah. Bu, makanya jenengan jika anaknya ingin jadi anak yang melakukan tindakannya baik, ucapannya baik, melihat sesuatu yang baik, jenengan di dalam rumah diterapkan bagaimana? Ya tadi ketika berkata ya sesuatu yang baik pada suami, kepada anak yang lainnya. Ya, terus ketika melihat sesuatu yang baik, ketika berbuat sesuatu yang baik, karena anak itu pasti akan melihat dan akan dicontoh. Ya. Terus yang disampaikan oleh Syekh Jahmi dan Habib Alwi Al-Masyhur tadi juga mengatakan bahwasanya ada sedikit cerita ketika Nabi Muhammad SAW sholat. Jadi Nabi kan sangat menganjurkan seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari ngomong ke bapaknya, yaitu pendidikan tentang syariat atau ilmu agama. Kalau kita banyak mendengar hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, hadis berbaktilah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tapi sedikit hadis dari kedua orang tuanya, yaitu apa? Wajib bapak itu ngajari anaknya tentang agama. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah seperti ini. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat, Nabi selalu sholat berjamaah. Dan ketika Nabi sholat berjamaah, Nabi itu selalu meringkaskan sholatnya. Makanya kalau jenengan sholat dengan habaib berjamaah, sholatnya ringkas orang suwi-suwi.
Karena ngapain sholat juga mereka jenengan aja anak wong sholat melu suwe men katon alim men katon pinter men katon hebat. Tapi ini dewekan cepat. Wali ya jenengan ya ini sholat jamaah suwe men katon haji bang khusus menang bacane ayat itu menang arti menang mahrote dan lain sebagainya api kan. Tapi ketika sholat dewekan langsung orang ngomong kayak bebek lagi terus aja buaya jadi disampaikan ya itu ada orang munafik itu hati-hati ada orang munafik ketika sholat berjamaah lama keren jaga gerakan ngomong seling kukuri dan lain sebagainya ada yang munafik ya dia telah membodohi Allah membohongi Allah padahal dia telah menipu dirinya sendiri dan membohongi dirinya sendiri. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat berjamaah dia selalu meringkaskan sholatnya. Tapi pada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu sholat, ketika sholat Nabi lama sujudnya. Padahal kan sunnah sujud di akhir rakaat ya lama itu kan sunnah. Kita meminta kepada Allah dalam sujud kita karena hubungan dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud itu dalam sholat. Dan sujud syukur itu tidak sembarangan asal orang begitu sujud syukur orang sembarangan sujud karena hubungan dekat dengan Allah seorang hamba itu ketika ia sujud. Dan Nabi ketika sholat berjamaah itu selalu meringkaskan sholatnya. Dan tiba-tiba ketika sahabat melihat kok Nabi dengarin sholat jamaah suwe namun sujudnya. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau sujud lama? Iya, soalnya di atas pundaknya ada Sayyidina Hasan sedang main dan pundakku dan aku tidak ingin mengambil atau menaruh di lantai biar ia turun dengan sendirinya maka sujud saya lama. Bayangkan dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki cucu dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Benar. Memiliki cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Cucu nebe urus simbai sholat melu-melu sampai dolarannya lagi. Nabi lagi sholat naik ke atas pundaknya. Apa maning wong tuwa sing sholat bakal anaknya melu. Kayak gue loh. Aja bisa ngomong toh, orang bisa dikuswat, orang bisa dikutwat. Maka busin jenengan. Duitnya semiliar lah, mau demi maling tarim, orang mau jadi apa anaknya. Ini deweknya orang duit ikhtiar, memperbaiki diri, deketi wong soleh, belajar sekarang ngerti. Orang mau jadi apa? Karena apa? Contoh dari orang tua itu sangat penting. Padahal ini pas alim namanya tapi ada di sini sobat. Karena jaraknya nggak lama jadi ingat. Ya, karena saya lalu dengan ilmu itu khusyuk. Anak piring pecampur bareng anak rumah laku bareng karena semua ilmu khusyuk ini orang yang anak maksudnya anak untuk anak ini itu tandanya orang memuliakan ilmu ada dengan ilmu. Ya. Jadi seperti itu dan masih banyak sekali ya yang disampaikan oleh Syekh dan Habib Alwi bin Abu Bakar bin Ali Al-Bishur dari kota Aden Hadramaut. Tetapi pada pertanyaan dari akhwat ya, ada pertanyaan dari akhwat di sana kan buka pertanyaan ya tadi ya di majelis contoh gitu. Coba yang pertama, kalau single parent bagaimana mendidik anak caranya? Contohnya ada janda punya anak, didiknya bagaimana? Ataupun seorang ayah tinggal istrinya meninggal ataupun cerai, didik anak bagaimana? Ya didik anaknya sama, katanya saya Uhali dan Habib Alwi itu katanya, ya mendidiknya caranya sama, tetap wajib hukumnya. Tapi ketika ada yang sendiri ditinggal istri atau tinggal suami, dia punya anak, mendidik hukumnya wajib, berarti bebannya ia tambah. Ya, yang tadinya ibu mengurusi rumah tangga, ia juga menjadi seorang ayah. Jadi akan mendapatkan pahala yang begitu besar jika ia dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomongnya dewekan janda bisa didik titip nawang baik.
Nggak bisa seperti itu, jangan taruh di Darul Etam atau taruh di tempat panti asuhan, karena sebaik-baiknya pendidikan ya dari ibu dan bapaknya. Nah kalau bapaknya nggak ada, mati atau cerai, ya ibunya yang didik langsung. Seperti itu, merangkap jadi bapak. Itu kata Syekh Ali dan Syekh Alwi bin Ali al-Masyhur. Jadi peranannya bertambah dan harus butuh kesabaran kita memberi contoh ya. Dan bukan hanya itu, ketika kita mendidik anak kita di akhir zaman seperti ini, jangan kita menolak, jangan main HP, tapi kita ikut gabung apa yang dilihat, kita kontrol ya. Jangan kita berikan kesempatan anak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di luar sana, karena pengaruh-pengaruh dari perkembangan zaman itu sangat banyak ya, mudaratnya sangat banyak dan manfaatnya pun banyak. Tergantung bagaimana orang tua bisa mengatur anak-anaknya, mengontrol, mengawasi anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Terus bagaimana kalau seorang istri yang menentukan anaknya suruh mondok karena suaminya sibuk kerja? Ada yang bertanya seperti itu kepada saya, Syahmi dan Sayyid Alwi al-Masyhur. Lanang aku sibuk kerja, Bi. Terus perkara didik diserahkan yang kabeh. Berarti yang paling mutuslah masalah pendidikan ya. Ya boleh-boleh saja, itu lebih bagus kalau suaminya memang sibuk cari kerja untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Boleh saja, tapi harus ada komunikasi, saling mengerti, saling memahami kan, saling tukar fikir, saling memahami satu sama lain, saling satu pendapat, satu tujuan dalam mendidik anak bagaimana. Jangan nantinya salah paham, ya. Salah pahamnya gimana? Bapak lah, dulu duit itu soalnya didik anaknya, aku sendiri akhirnya ditukaran. Sedangkan keluarga itu kan sakinah, mawaddah warahmah, ya. Allah yang selalu berikan ketenangan, kasih sayang, bukan jadi peperangan. Akhirnya kalau wanita jadi perang, bukan jadi kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri menjadi sayang-sayangan, tapi menjadi perang gara-gara salah paham dalam mendidik anak. Sampai sibuk baik, lulu duit, sampai anaknya diurusi masalah agamanya. Kita mau jawabnya sampai apa? Ya tidak, tanggung jawabnya berdua. Makanya saling interaksi satu sama lain, tidak bisa kita mengandalkan istri saja atau suami saja. Ya saling mengerti satu sama lain, karena rumah tangga itu ada rahmah, kasih sayang. Ya tidak bisa melemparkan tanggung jawab pada satu orang atau perempuan atau laki-laki. Jadi seperti itu, kurang lebihnya itulah yang bisa saya sampaikan. Masih banyak di sini, tapi karena saya sampai lelah hadir ke majelis Allah, mendapatkan keberkahan dari ulama kami, ya, dari Syekh Bukhari dan Syekh Alwi bin Abu Bakar bin Ali al-Masyhur dari kota Adat Muhammad. Lewat saya, insya Allah kita semua barokah, manfaat, kesalahannya, dan bisa menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Ya, ajak istri jenengan, para suami, ajak istri jenengan hadir ke majelis. Gak ada salahnya jenengan ajak, anak jenengan ajak. Ya, karena apa yang dilihat itu sesuatu yang baik, apa yang dilihat sesuatu yang baik. Dia akan contoh daripada apa yang dilakukan oleh bapak ibunya. Itu gak apa ibunya dia di majelis anak. Ya, luangkan waktu untuk akhirat, untuk keluarga. Jauhkan keluargamu, anak-anakmu daripada api nerakanya Allah. Dengan apa? Dengan perbuatan, kegiatan, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah bapak simak anak satu tujuan, satu pikiran, orang salah paham, orang saling ngalahkan. Oh siang anaknya beler gara-gara bapak, oh siang anaknya beler gara-gara simak, masak terus, lu terus belanja terus, nyala-nyala kayak kue nyala-nyala satu sama lain. Karena apa? Untuk hadir majelis sing lanang sing wadon untuk hadir majelis ngaji krana ilmu sing pada didik anaknya pada. Insyaallah barokah manfaat. Ya, kita setelah ini mendapat Allah majelis ini bisa didatangi dari ulama Hadramut ya. Kita sama-sama berdoa agar diberikan umur panjang, bisa belajar memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita dalam keadaan belajar membenahi keluarga kita. Karena mendidik keluarga itu sangat susah. Makanya perlu kita guru yang mengingatkan kita, menyupport kita, menyemangati kita.
Ya, insya Allah keluarga kita seperti keluarga kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bermanfaat. Kita Jumat sore di sini dimulai jam 4:15. Kita biar nggak sakit hati. Kan ya, doakan biar orang-orang di luar sana terbuka hatinya untuk ikut membantu pembangunan Masjid Al-Habasyah yang masih memiliki tanggungan di material, masih memiliki tanggungan depan untuk ngurus dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana syarafna ala yara syarafna fatu alaina tawba tasbih kulli hawba wastur lana wa